Dear students, in the previous lecture we have learned experimental study of photoelectric effect and its characteristics, and also we have learned the Einstein's photoelectric effect. Now today we learn the photoelectric cell. What is photoelectric cell? What is the definition of photoelectric cell? Photoelectric cell means a device which converts light energy into electrical energy. Photoelectric cell is a device which converts light energy into electrical energy. In our daily life, where we observe this photoelectric cell? Can we remember anywhere? That is solar cells. That light energy is to be converted into electrical energy, and photoelectric cell is the device that converts electrical energy, that converts photoelectric energy into electrical energy. So therefore, definition of photoelectric cell: a device which converts light energy into electrical energy, light energy into electrical energy, or a device which based on the principle of photoelectric emission. And in photoelectric emission, light radiation is incident on a photosensitive material which causes to emit the photoelectrons, and resulting current due to photoelectron is called photoelectric current, and that photoelectric current flowing in the circuit converts the electrical energy. Light energy is converted into electrical energy. What is the photoelectric cell? A device which converts light energy into electrical energy. How is the diagram of this photoelectric cell? So the photoelectric cell, diagram of photoelectric cell, so it consists of a concave shape cylinder, and in front of it a metallic rod called as anode. So that is here, and this arrangement is kept in. कुठं ठेवलेली असते बेटा ही अरेंजमेंट? इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब. हे असं स्मूथ काढा थोडंसं. या टाईपमध्ये, आणि इथं एक मेटॅलिक होल्डर असतं. हे अशा टाईपचं होल्डर. डायग्राम काढा तुम्ही फोटोइलेक्ट्रिक सेलची. नॉन कंडक्टिंग असतं हे होल्डर, आणि या होल्डरला हे रॉड्स कनेक्ट केलेले असतात, आणि मग इथं हे अशा टाईपमध्ये फिक्स करून ठेवलेलं असतं. आणि इथं नॉन मेटॅलिक बेस आपण ज्याला म्हणू, हे नॉन मेटॅलिक बेस प्रोव्हाइडेड विथ पिन फॉर द एक्सटर्नल यूज. हे अशा टाईपमध्ये हे अरेंजमेंट असे असते. फोटोइलेक्ट्रिक सेल, किंवा याला असं जरी केलं डायरेक्टली, हे यस फोटोइलेक्ट्रिक सेल. आता लेबल
या दोन ज्या असतील याला आपण म्हणतो पिन्स, राईट. दिस इज क्वार्ट्ज ट्यूब, क्वार्ट्ज ट्यूब or glass tube, glass tube. And this is concave cathode, concave cathode, and this is anode, and this is non-metallic base, non-metallic base. The diagram of photoelectric cell. Diagram अत्यंत व्यवस्थित सिस्टमॅटिक डायग्राम काढायचा आणि या डायग्रामचा इथं सिम्बॉल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल हे अशा टाईपमध्ये सेमी सर्क्युलर कॉन्केव्ह कॅथोड असतं. याच्या पुढे हा ॲनोड असतो, हा C आणि हा A. सिम्बॉल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल सर्किटमध्ये अशा टाईपचा सिम्बॉल दाखवलेला असतो. तर पहा बेटा, आता डायग्राम काढल्यानंतर याचं डिस्क्रिप्शन कशा पद्धतीने लिहायचं. ज्याला आपण कोणताही एखादा डिव्हाइस स्टडी करतो तर अंडर डिफरंट हेडिंग्ज असतात. तर पहिला पॉईंट याचा जो असतो तो काय असतो, कन्स्ट्रक्शन. आता कन्स्ट्रक्शन म्हणजे यामध्ये काय आहे, बेसिकली आपण प्रिन्सिपल याचं लर्न केलेलं आहे. काय प्रिन्सिपल आहे सांगा बरं मला. अ डिव्हाइस विच कन्वर्ट्स लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल. त्याच्यावरून त्याचं नाव दिलेलं आहे फोटो इलेक्ट्रिक सेल. आता कन्स्ट्रक्शनमध्ये ए पार्ट डायग्राम आणि बी पार्ट डिस्क्रिप्शन. तर याचा ए पार्ट जो असतो तो डायग्राम आणि बी पार्ट असेल डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डायग्राम. ए पार्ट डायग्राम आणि बी डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डायग्राम. पहा बेटा, आता डायग्राम आपण काढलेला आहे. व्हॉट इज द डिस्क्रिप्शन. द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कन्सिस्ट ऑफ अ सेमी सिलेंड्रिकल कॉन्केव्ह सरफेस कॅथोड. सेमी सिलेंड्रिकल लक्षात येतं, अर्ध सिलेंडर अशा टाईपमध्ये. हे जे दाखवलेलं आहे सेमी सिलेंडर. द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कन्सिस्ट ऑफ सेमी सिलेंड्रिकल कॉन्केव्ह सरफेस कॅथोड अँड inside the surface is coated with the alkali element, photosensitive material. Photosensitive material means alkali element. So the inner surface of this concave surface cathode is coated with the alkali element to get the photoelectric effect even though visible light is incident on it. That is, and a metallic rod called as anode or plate. A metallic rod called as anode or plate coaxially fitted at the center of concave surface of cathode. Now these two electrodes enclosed in a glass tube, enclosed in a evacuated glass tube fixed on a non-metallic base provided with pins for making the connections externally. कसं असतं बेटा, हे कन्स्ट्रक्शन एक होल्डर पाहिलं ना रे, होल्डर ज्याच्यात बल्ब टाकतो आपण, होल्डर असं तसंच असतं. हे होल्डर आहे आणि त्या होल्डरमध्ये दोन पिना असतात. त्या पिनं आपण बल्बला कनेक्ट करतो ना, तशा टाईपमध्ये एक्सटर्नल कनेक्शन करण्यासाठी या दोन पिन आहेत. आणि हा कॉन्केव्ह सरफेस कॅथोड आहे आणि आतला भाग कॉन्केव्ह सरफेस कॅथोडचा जो आहे तो फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल म्हणजे अल्कली एलिमेंट, ज्याच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये फक्त एकच फ्री इलेक्ट्रॉन असतात असे अल्कली मीडियम म्हणजे सोडियम, पोटॅशियम, हे जे अल्कली एलिमेंट आहेत हे यानं कोटिंग केलेलं जातं. इवन विजिबल लाईट जर पडली त्याच्यावरती तर फोटो इलेक्ट्रॉन बाहेर पडावेत
एवढाच त्याचा उद्देश. आणि त्याच्या समोर म्हणजे कॉन्केव्ह सिलेंड्रिकल कॅथोडच्या समोर एक मेटॅलिक रॉड बसवलेला आहे, जो की ज्याचा ॲक्सिस कॉन्केव्ह सरफेस कॅथोडचा ॲक्सिस असा हा मेटॅलिक रॉड असा बसवलेला असतो. आणि हे पूर्ण अरेंजमेंट जी असते ती इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूबमध्ये फिक्स केलेले आहे. आणि इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूबला बॉटमला जो असेल तर नॉन मेटॅलिक होल्डर असतं आणि त्याच्यातून याचे कनेक्शन दिलेले आहेत पिन्सला, ते एक्सटर्नलसाठी. सो दॅट इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस डिव्हाइस. आता बेटा याच्यानंतर आपण लर्न करतो वर्किंग. पहा नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल. वर्किंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल. फोटो इलेक्ट्रिक सेल. वर्किंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल. तर आता फोटो इलेक्ट्रिक सेलचं डायग्राम आपण काढलेलं आहे. फोटो इलेक्ट्रिक सेल. वर्किंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल. आता यामध्ये काय असतं, कसा डायग्राम असतं पहा. तर असा एक कॉन्केव्ह सरफेस कॅथोड काढा आणि याच्या पुढे एक मेटॅलिक रॉड पिन आणि हे अरेंजमेंट ही पूर्ण असे सिम्बॉल झाला, या डिव्हाइसचा सिम्बॉल असा. आणि रेडिएशन जे आहेत ते असे अशा फॉर्म कॉन्केव्ह सरफेस कॅथोडवरती इन्सिडंट होतात. हे रेडिएशन्स कोणते, विजिबल रेडिएशन असेल किंवा अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशन्स. आणि मग इथून आपण काय करतो, कॉन्केव्ह सरफेस कॅथोडला आपण कनेक्ट केलेलं आहे निगेटिव्ह, म्हणजे इथं सेलचं एक निगेटिव्ह, इथं पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, इथं पॉझिटिव्ह यामध्ये. आणि इथं सर्किटमध्ये एक मिलीमीटर कनेक्ट करतो आणि याचं दुसरं टोक इथं जोडतो बेटा या ठिकाणी. आता हा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन जे असतात निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल, ते असे मूव्ह होतात आणि फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP या डायरेक्शनमध्ये असतं, या डायरेक्शन. आता वर्किंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल. तर द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज शोन इन दिस फिगर. द अरेंजमेंट ऑफ working of photoelectric cell is shown in this figure. The experimental arrangement consists of photoelectric cell connected with milliammeter and a external battery of EMF E. Concave surface cathode is connected to the negative terminal of the battery and positive terminal of the battery is connected to the anode through millimeter or micrometer current measuring instrument. Right? Now, initially, no light radiation is incident. Initially, no light radiation is incident on a concave surface cathode. No light radiation is incident on a concave surface cathode. The connections are made as per diagram so that there is no photoelectric emission from this concave surface cathode, and millimeter shows null deflection, means zero deflection. No deflection is observed in the millimeter, which clearly indicates that no photoelectric current in the circuit and circuit is in off. Okay. Now, incident radiations falls on a concave surface cathode, and these radiation incident on the concave surface of cathode causes to emit the photoelectrons, and these emitted photoelectrons are accelerated towards the positive plate or anode. Anode is given positive potential with respect to cathode, and so that electrons are negatively charged, photoelectrons are negatively charged particle, and anode is at positive
potential so that electrons are accelerated towards the positive anode, and so that there is flow of electron from cathode to anode, flow of electron from cathode to anode, and so that current in the circuit is flowing. Electronic current, photoelectric electronic moment from left to right, whereas the photoelectric current IE, photoelectronic current or flow of electron, and here this is the photoelectric current. So these electrons are accelerated towards the plate anode, and so that electron flow means current is flowing through the circuit, and this millimeter shows the deflection. This millimeter shows the deflection. But incident radiation frequency nu equal to nu naught or greater than nu naught, equal to or greater than nu naught, then the millimeter shows the deflection. That is light radiation, that is light is incident on the surface of cathode and the current is flowing, means light energy is to be converted into electrical energy. Light energy is to be converted into electrical energy, and that is the application of photoelectric cell. And where we use these applications of photoelectric cell, many times you may ask, state the applications of photoelectric cell. That is applications or uses of photoelectric cell. Applications or uses of photoelectric cell. Where we use the photoelectric cell? There are several applications of photoelectric cell. Out of that, some of the applications here. It is used in a reproduction of talkie movie film in a cinema. It is used in the reproduction of talkie movie film in a सिनेमा. साऊंड ट्रॅक जे असतात सिनेफिल्ममध्ये, जे तुम्ही जर जुन्या काळातले, आता डिजिटलायझेशन झालेलं आहे आणि हीच टेक्नॉलॉजी आउटडेटेड होत चाललेली आहे. पूर्वीचे जर पिक्चर तुम्ही पाहिला असेल बेटा केव्हा, तर प्रोजेक्टर लॅम्प असं राहायचं, त्याच्यापुढे फिल्म अशी रोटेट होत होती आणि ट्रॅक्स फिल्मला राहायचे साईडला. 4 ट्रॅक्स साऊंड रेकॉर्डिंग ट्रॅक्स होते ते, आणि त्या साऊंड रेकॉर्डिंगमध्ये आवाज जो असेल साऊंड रेकॉर्ड करायचं विथ द हेल्प ऑफ दिस photoelectric cell. Second application, it is used in a burglar alarm. Burglar alarm. It is used in a burglar alarm. त्यानंतर बेटा in lux meter. In lux meter. It is used in lux meter. It is used in a camera. It is used in a camera. आता कॅमेऱ्यामध्ये टाइम ऑफ एक्सपोजर लावण्यासाठी याचा यूज केलेला आहे. आणि हे ॲप्लिकेशन स्टेट एनी टू ॲप्लिकेशन्स. व्हॉट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल? स्टेट इट्स एनी टू ॲप्लिकेशन्स. अशा टाईपचं असेल. आता बर्गलर अलाराम एक इंटरेस्टिंग ॲप्लिकेशन्स तुम्ही पाहिला असेल की बर्गलर अलाराममध्ये काय असतं नेमकं. आता बेटा एक छानसं ॲप्लिकेशन आहे
म्हणजे ज्वेलरी जे ॲटम असतील किंवा व्हॅल्युएबल ॲटम असतील आणि वी प्रोटेक्ट दॅट व्हॅल्युएबल ॲटम्स फ्रॉम द थीप, चोरापासून संरक्षण करण्यासाठी, म्हणजे आपण तिजोरी म्हणा किंवा सोन्या चांदीचे दागिने व्हॅल्युएबल असतील असे बर्गलर अलारामच्या ॲप्लिकेशनपासून वाचवू शकतो. म्हणजे काय असतं, अंधाऱ्या रूममध्ये तुम्ही तिजोरी ठेवली असेल आणि अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन्स, म्हणजे अशी एक तिजोरी असेल तर इकडून अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन टाकलेले असतात किंवा इन्फ्रारेड रेडिएशन न दिसू शकणारे रेडिएशन्स असतात, ते याच्यावर टाकलेले असतात आणि सर्किट कंटिन्युअसली ऑन राहतं. समजा थीप गेला आणि रेडिएशन ऑफस्टॅक केला म्हणजे रेडिएशन पडू दिला नाही, कॉन्केव्ह सरफेस फोटोसेल तिथे बसवलेले असते की लगेच काय होणार, अलाराम वाजायला सुरुवात होतं, सर्किट ऑन होतं आणि अलाराम वाजायला सुरुवात झाला की समजायचं की त्या तिजोरीकडे कोणीतरी चोर आलेला आहे. म्हणजे हे जुन्या काळातलं झालं. एखादा उंदीर जरी गेला आणि कट केला तरी चोरच जावं असं काही नाही, रेडिएशन कोणी जरी कट केलं तरीही पण त्या ठिकाणी अलाराम वाजायला सुरुवात होतं. म्हणजे जुन्या काळातली पण कन्सेप्ट आहे ना त्याच्यामध्ये. म्हणजे याचा इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये रूपांतर लाईट एनर्जीचं कन्व्हर्शन करता येतं. त्यासाठी हे ॲप्लिकेशन इंटरेस्टिंग होतं, म्हणून तुम्हाला नेहमी हे ॲप्लिकेशन विचारलेलं आहे बोर्डाला. काय विचारलेलं आहे, व्हॉट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल, स्टेट इट्स एनी टू ॲप्लिकेशन, 2 मार्काचा क्वेश्चन. किंवा 3 मार्कासाठी व्हॉट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल असा. बाकी ऑब्जेक्टिव्हमध्ये फक्त न्यूमरिकल्स असतात. फार एवढं सोपं कोणी विचारत नाही की व्हॉट इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल. अ डिव्हाइस विच कन्व्हर्ट्स लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड ॲज फोटो इलेक्ट्रिक सेल. आलं का बेटा, लक्षात आलं? अँड सो दिस completes the application of photoelectric cell.